ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ को धन्यवाद दो। परमेश्वर आम प्रार्थना शुणती आमको तांकर वाक्य दे प्रतिपालित करती। जो वाक्य आमको दिगदर्शन करे, अनेक विषय आमको शिखाए, जमी भविष्य आम से सब शुणी सचेतन हबू एवं प्रभुंक बढ़ी पार। आज वाक्य है चक्रांत। चक्रांत कहले पिला माने अनेक समय आम अनेक लोक विरुद्ध रे किछि करने को चाही था, प्लानिंग निजे निजे करी था, कौन करके से लोक को पकईबी आहा से आम अहंग भाव जो माने अनेक समय क्या रागिकी से कार्य कर अनेक समय आम कौन करे ईश्वर को विरुद्ध रे कार्य करने को उत्साहित करे। आठ आम देखा एस्टर 3:1-2 पदरे लिखाई, यही सकल घटना उत्तारे अक्षेश राजा अगाग्य हमदाथर पुत्र हमान को उन्नत करी उच्च पदान्वित कला। तार संगी समस्त अधिपतिर आसन अपेक्षा ताकू श्रेष्ठ आसन देला। तही राजार जेते दास राजद्वार थिले से समस्त नत ही हमान को प्रणाम कले, कारण राजा ताहा विषय से रूप आज्ञा देथिला। मात्र मर्दक्य नत है नहीं केवल ताहाको प्रणाम कलानी। ये आम देखुचु अक्षेश राजा हामान को गोटे बड़ पोस्ट रखिला, आउ ताकू कौन करला ना सी हामान को सम्मानित कला, उच्च पदरे रखिला। हामान मन तो गर्वर फुलीगला, राजा ताकू एते उच्च आसन देछि। आउ सी जो राज दरबार जाए समस्त लोक से राज दरबार ताको प्रणाम करते, मात्र जड़े लोक प्रणाम करते सी हूँ मर्दक्ष। आउ मर्दक्ष को देखिकी हमान बहुत राग है। अनेक समय प्रभु आमको सबू दे था, किंतु तथापि आम मनर बहुत अहंग भाव आसी जाए जे आमे निजे निजे सब पाई जाइछु कि आमर जदि पोस्ट टे बड़ हो जाए आम भावु आम अन्य मान बहुत विराट बड़ पोस्ट अच्छु, आमर बेसी सम्मान पाइबा दरकार। ये आम देखिए हितोपदेश 16:18 गोटे पद। पिला माने आम देखा हितोपदेश 16:18 गोटे पद, जहाँ कहुच्छी 16:18 पदरे जे अहंकार सर्वनाशर सम्मुख थाए, पुणी दाम्भिक मन पतनर सम्मुखें थाए। अहंकार सर्वनाशर सम्मुख थाए, पुणी दाम्भिक मन पतनर सम्मुखें थाए। दाम्भिक मन बा अहंकार पतनर सम्मुखें थाए। आ परमेश्वर चाहते आम सब नम्र हो। आते आम मनरे अहंग भाव हो जाए आने निजक भाव सबुठ बड़ उच्च आसन आम अच्छु, आईटा प्रभु इच्छा करते ना। ये मैंने हामान को देखुचे तार पद बुद्धि हो सी पूरा एकदम ता भितर अहंग भाव आसीगला, दर्प भाव आसीगला। पुणी राजा अनुसार समस्ते ताको प्रणाम कले बोली तार आहरी बहुत माने से सम्मानित निजक मनन कला। किंतु से भाविला जे मर्दक्ष मत प्रणाम करनी, से तार बहुत राग है। आସେଥିपाई से भाविला ता प्रति मु कौन करी, कौन करिले मु ताको पकेबी आउ तांकर सबू लोक को पकेबी। ये लिखाई 6 पदरे 3 रे, मात्र से केवल मर्दक्ष उपर हस्तक्षेप कर लघु ज्ञान कला, कारण से माने ताको मर्दक्ष वंशीय लोक कथा जणाई। तेणु हामान अक्षेशर समुदाय राज्य रे समस्त जिहुदियों को अर्थात मध्यक्षर लोक को विनाश करने चेष्टा कर। से राज्यर समस्त को अर्थात मर्दक्षर जेते लोक वंशर जेते लोक सब जीव मान को मारिबा को से इच्छा कला। से गोटे चक्रांत चलेला जे केमती से नष्ट कष्ट करी। अनेक समय आमे भाबू आकु मारिदेवी ताकू मारिदेवी तापाई मुझे कर, किंतु आम ईश्वर को समय पर अपेक्षा कर न था। परमेश्वर कौन चाहती था आम जानू, किंतु आम निजे निजे चक्रांत चल था। किंतु प्रभु न चाहिए किसी हेन, प्रभु को समय सबू विषय स्थिरीकृत हो आ सफल हो पारे। ये से जो मारिया इच्छा कर देखुचु हितोपदेश 14
29 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଉ, ସେ ରାଗ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଗ ଏତେ ଜୋର ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିପାରିନଥାଉ। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନେକ ବିଷୟରେ କ୍ଷତି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ରାଗିବାର କଥା ନାହିଁ। 14:29 ଦେଖୁଛୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ କ୍ରୋଧ କରିବାରେ ଧୀର ସେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପୁଣି ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧୀ ଅଜ୍ଞାତ ରୂପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ। ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବୁଝି ସୁଝି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତର ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆଉ ଯିଏ କ୍ରୋଧ କରିବାରେ ଧୀର କୁହାଯାଉଛି। ଏତେ ରାଗିବନି। ଆମେ ହଠାତ୍ ରାଗ ଆମକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଆମେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁ, ଏମିତି କାହିଁ କଲୁ, ସେମିତି କାହିଁ କଲୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ହମାନ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ପୁରା ତା ବଂଶକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସିଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲାଏ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟ? ଯିଶାୟା 8 ଦେଖିବା, ମାନେ ଯିଶାୟା 8:11-13। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବଳ ହସ୍ତ ଧରି ମୋତେ ଏପରି କହିଲେ, ଓ ମୁଁ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପଥରେ ଗମନ ନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହିବେ, ତୁମେମାନେ ସେସବୁକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଅବା ତହିଁର ବିଷୟରେ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ କରିବ, ପୁଣି ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭୟ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ତ୍ରାସ ଭୂମି ହୁଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବାନି କି ଭୟ କରିବାନି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାଇକି ପାରେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ରାଗିକି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷେପ ରାଗି ପୁରା ବଂଶକୁ ଉଡ଼େଇବ ବୋଲି ଭାବିଲା, ପୁରା ବଂଶକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲା। କିନ୍ତୁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇଥିଲା, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ପରେ ଜଣା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ସିନା ଏତେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କୁହନ୍ତି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରୁହ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମୟ ଆସିନି। ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉ ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ସେ ଲୋକଟାକୁ କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଶତ୍ରୁକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ଦେଖି ତୁମେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାନି, ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖିକି ତୁମେ ପୁରା ରାଗିକି ହୁଅନି, ଏମିତି ମୋତେ କଲା ମୁଁ ସେମିତି କରିଦେବି ନା। ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଷ୍ଟର 2:21-23। ଏଷ୍ଟର 2:21-23। ସେହି ସମୟରେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ବସିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଗଥନ ଓ ତେରସ ନାମରେ ରାଜଗୁରୁର 2 ନପୁଂସକ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱର ରାଜାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଏହା ଜାଣି ଏଷ୍ଟର ଆଣିକି ଜଣାଇଲା। ପୁଣି ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ନାମ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇଲେ। ତହିଁର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସେଇ କଥା ପ୍ରମାଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ 2 ଜଣ ବୃକ୍ଷରେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ କଥା ରାଜା ସାକ୍ଷାତରେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାମ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ 2 ଜଣ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକୁ, ଯାହାକୁ ସେ ରାଣୀ ହିସାବରେ ସେଠି ରଖିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ଏଷ୍ଟରକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ସେଇ କଥା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ 2 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ସେଟାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯେପରି ଜାଣିଲେ ଯେ ତା ପ୍ରକୃତ ଠିକ୍, ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, ସେମାନେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ କଥାଟା କେଉଁଠି ଲେଖାଗଲା? ଇତିହାସ, ରାଜାଙ୍କର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଂଯୋଗ ହେଉଛି, କାହା ସହିତ କେଉଁ ବିଷୟ। ଆଉ ରାଜା ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛି, ହାମାନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ
ସ୍ଥିର ରୁହ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ସେ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦିନେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ନିଦ ହେବାକୁ ଦେଲେନି। ଆମେ ଦେଖୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଅନେକ ସମୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଥା ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମେ କରିଛ, କାହା ପାଇଁ କିଛି ଉପକାର ଯଦି କରିଛ, ଯଦି କାହା ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛ, କିମ୍ବା କାହାକୁ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଦେଇଛ, କାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିନ, ଯଦି କାହା ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛ, ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାହା ଦେବେ। ଯେମିତି ଏଭ୍ରି 6:10 ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଉତ୍ତମ କାମ କରିଛ, ଏଭ୍ରି 6:10 ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ କର୍ମ ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଛ, ତାହା ଯେ ଭୁଲିଯିବେ, ଏପରି ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ସେ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କେବେ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍ତମ କାମ କରିଛ, ତା ପ୍ରଭୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ତାଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିଛ, ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କେବେ ଭୁଲିବେନି। ତୁମ ଟାଇମ୍ ଦିନେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସେ କେବେ ବି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିପାରିନଥିଲା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଶତ୍ରୁ ବି ଜାଣିପାରିନି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କାମ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏସ୍ତର 6 ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ସମୟ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ରାଜା ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଆଣିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପୁଣି ତାହା ରାଜା ସାକ୍ଷାତରେ ପାଠ କରାଗଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆରେ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ପୁସ୍ତକ ଆଣନ୍ତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ତହିଁରେ ଲିଖିତ କଥା ଦେଖାଗଲା ଯେ ରାଜା ନପୁଂସକ ବିଗଥନ ଓ ତେରସ ନାମକ 2 ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ଅକେଶ ରାଜାଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ତହିଁର ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ରାଜା ପଚାରେ, ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି? ରାଜାର ସେବାକାରୀ ଦାସମାନେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଏନି। ତା ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଇନି? ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ବହୁତ, ମୋ କଥା କେହି ବୁଝିଲେନି, ମୋର ଥାଇକି ଏତେ ସେବା କରିକି ଲାଭ କ'ଣ, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହିବେ, ଆରେ ତୁ କରିକି କ'ଣଟା ପାଉଛୁ, ପଳେଇ ଯା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ପଏଣ୍ଟରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ରାଜାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ବହି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରାଜା ସେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେମିତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେମିତି, ଆଉ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲାରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରନ୍ତି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା? ସେଇଠିକା ଦାସମାନେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଇନି। କିଛି କରାଯାଇନି ତା ପାଇଁ? ଏଠୁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କିଏ ଅଛରେ? ଆଉ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟକୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ହାମାନ ଗୋଟେ ଫାଶୀ କାଠ ବନେଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଆସିଥିଲା ରାଜାଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ନେବା ପାଇଁ ଯେ ତା ଉପରେ ସେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟକୁ ଫାଶୀ ଦେବ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ହାମାନ ଆସୁଛି, ଶତ୍ରୁ ଜାଣୁନି ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଗଲି, ଆଉ ସବୁ ହେଇଗଲା, ମୋ ହାତରେ ଏମିତି ପାୱାର ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେବି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍କୁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି,
ସବୁ ବିଷୟର ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜିନିଷ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛି ଖୁସିରେ କହିବାକୁ, ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ଅଛି ସେଇଠି? ଦାସମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହାମାନ ଆସୁଛି ପରା, ସିଏ ଅଛି ଏଠି। ରାଜା କହିଲେ ତାକୁ ଡାକ ଡାକ। ହାମାନ ଭାବିଲେ ଆହା କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ମୋତେ ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା। ଯେମିତି କହିଲେ ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ? ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହାମାନ ଭିତରେ ଆସନ୍ତେ। ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ, ରାଜା ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି କ'ଣ କରାଯିବ? ହାମାନ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ରାଜା ମୋ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ତୁଷ୍ଟ। ହାମାନ ତ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ରାଜ୍ୟରେ, ମୋ ଉପରେ ତ ରାଜା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆଉ କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ? ମୋତେ ହିଁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତା'ର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରିକି ସବୁ କହିଲା, ରାଜାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପିନ୍ଧା ହେବ, ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ତା ଉପରେ ସେ ଚଢ଼ିକି ବୁଲିବ। ଆଉ ଯେତେକ ପ୍ରଭୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାମ। ସେ ଜାଣି ବି ପାରିଲାନ୍ତି ତା'ର ଶତ୍ରୁକୁ ହିଁ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ଏସବୁ କୁହାହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସିଏ ଯାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଥୁଆଇଛି ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ଆମେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତତାର ସହିତ ହେଲାନି ସେ ହେଲାନି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଆଉ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବିନି, ଆଉ ମୋର ବାଇବେଲ ପଢ଼ା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ସମୟ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମର ସମୟ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ। ଯିଏ ଯେତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଠି ସେଇଠି ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ରାଜା ସେଇଠୁ କହିଲେ ହାମାନକୁ ତୁମେ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ କହୁଛ ସେଇ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା ହାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର, ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି କର ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ତହିଁରୁ କିଛି ହିଁ ଉଣା କର ନାହିଁ କୁହାହେଉଛି। ସେଇଠୁ ହାମାନ କ'ଣ କରିବ, ତା ମନ କେତେ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ ଭାବ, କେତେ ସକ୍ ତାକୁ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଭାବୁଥିଲେ ସେସବୁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବ, ତେବେ ତାର ତ ଆହୁରି ଗର୍ବ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା, ଆହୁରି କ'ଣ ନା କ'ଣ କରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରିଦେଲେ ତା ତେଣୁ ହାମାନ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଅଶ୍ୟ ନେଇ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷକୁ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ କଲା, ଆଉ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରି ନଗର ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇଲା। ପୁଣି ମହାରାଜ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ଏ ରୂପ କରାଯାଏ, ଏମିତି କହି ଆଗେ ଆଗେ ଘୋଷଣା କଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇକି ସେ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଯେମିତି ସେ ଦୁଃଖ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, କାରଣ ଏଷ୍ଟର ଭୋଜରେ ହାମାନକୁ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ହାମାନ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀକୁ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର ତୁମେ କୁହ। ଆଉ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ କହୁଛି ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କ ଭୋଜରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ନିବେଦନ ସବୁ ମୋତେ କୁହ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଓ ମୋର ଲୋକମାନେ ସଂହାରିତ ହତ ବିନଷ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ବିକୃତ ହୋଇଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଅକ୍ଷେଶ ରାଜା ରାଣୀକି କହିଲେ, ଯେପରି କର୍ମ କରିବା ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ସେ କିଏ ଓ କେଉଁଟାରେ ଅଛି? ରାଜା କହିଲେ ସେ କିଏ ଯେମିତି କରିଛି ଯେ ଯିଏକି ତୁମକୁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବ ବୋଲି ଏତେ ସାହସ ତାର? ସେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ହାମାନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହାମାନ ଶୁଣୁଛି ରାଣୀ ଏଇ କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଭୀତ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିନି ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କର କେଉଁ ଜାତି କେଉଁ ଧର୍ମ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ମନା କରିଥିଲେ ତୁମ ପିତୃବଂଶ କଥା କହିବନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହାମାନ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ରାଜା ଯେମିତି ରାଗିକି ଉଠିକି ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନଶାଳାରୁ ଉଠି ରାଜଗୃହରୁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗଲେ, ସେଇ ସମୟ ହାମାନ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ନିକଟରେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ମାଗିବାକୁ ଠିଆ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରାଜା ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ତାହିଁରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ହାମାନ ପଡ଼ିଛି ସେ ସିଟ୍ ଉପରେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ରାଜା ବହୁତ ଜୋର ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ଚିତ୍କାର କଲେ, ରାଜା ମୁଖରୁ କଥା ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ
ଆମମାନଙ୍କୁ ଢାକିକି ମୁହଁ ଢାକିକି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ହାମାନ ଗୋଟେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ପାଇଁ ବନେଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ନାମାନ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଜାଗାରେ ନାମାନ ସେ ଫାଶୀ ପାଇଲା। ସେଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ସେ ନିଜେ ବନେଇଥିଲା, ନିଜେ ପାଇଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପିଲାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ଆମେ ଭାବୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବି। ଅନେକ ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଥାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ତୁମେ କିଛି ଏବେ କରିପାରୁନ, ଆଉ କେବେ କରିବ, କେବେ ତୁମର ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କେବେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ସ୍ଥିର ରୁହ, ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସବୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ନ ହଉ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ସେଇ ସମୟ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ନିର୍ଭର କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୟ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ସବୁ ନିବେଦନ ଜଣାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଲୋପ କରିବେ, ସେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ, ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଭୟର ସ୍ଥାନ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ବି କେବେ ବି କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ପିଲାମାନେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଆମମାନେ ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଭାର ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରିଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଢ଼ୁଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଥା କହୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। କେତେବେଳେ କିଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, କିଏ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେହି ସମୟରେ ନିରାଶ ହତାଶରେ ଆମ ମନ କ'ଣ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତୁମେ ତାହା କରିବ ବୋଲି ରଖିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ